गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच सब दा बहुत-बहुत स्वागत। तीयां दा त्यौहार सौण महीना जदों ही चढ़दा है ते खुशी जिहड़ी है सारे पासे छा जांदी है और खास तौर ते जे औरतां जां कुड़ियां नूं लैके समझा जावे ते साल बाद एक इहो जिहा समां आउंदा जदों अपणियां सहेलियां नूं मिलना हुंदा उन्हां दा और खास तौर ते अपने जिहड़े जज्बात आ प्यार दे गुस्से दे सहुरे घर दे विच की कुछ होया उह सब सांझे करन दा मौका मिलदा। चाहे वह अग्गों पिछों ना भी पेके घर आउण पर एक समां हुंदा सी जदों पेके घर आउंदे सी। तीयां विचों जो कितों अलोप हो गईयां सी पर वापस तो तीयां दा त्यौहार उसे धूमधाम नाल मनाया जाण लग गया। पर पहलां किवें दा सी हुण की फर्क आया कि उसे तरीके नाल जज्बातां दी तर्जमानी हुंदी है जां नहीं, इन्हां सब गल्लां चीज़ां दे उत्ते गलबात करन दे लई अज साडे दूरदर्शन दे विहड़े दे विच जो मेहमान आए ने डॉक्टर प्रभशरण कौर जी, उन्हां दे नाल मिलाउने आ। सब तो पहलां तां तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत। इस तो पहलां कि इन्हां नाल गलबात करिए मैं दस देवां कि ये लेखक हैगे आ, 4-5 किताबां इन्हां ने लिखियां, वो भी सभ्याचार नूं समर्पित जिहड़ियां किताबां लिखियां होईयां। उस तो बाद फिल्म अदाकार हैगे आ, ये बहुत सारियां फिल्मां दे विच अपनी अदाकारी दा लोहा मनवाया हैगा और विदेशां दे विच सरकारी ते गैर सरकारी ट्रिप जिहड़े इन्हां ने लगाए हैगे आ, उहदे विच भी जिहड़ी आ पंजाबी सभ्याचार दी तर्जमानी कीती है हर तरीके दे नाल और बहुत सारे अवार्ड जिहड़े आ इन्हां नूं हासिल हो चुके ने। सो गलबात जिहड़ी आ शुरू करदे आ। पहलां तां तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत और मेहरबानी, थैंक यू। खास तौर ते तुसी इस फील्ड दे विच बहुत ज़्यादा काम कीता होया पंजाबी सभ्याचार नूं लैके जे देखिया जावे ते लोक गीत ते बोलियां सब तो मूहरे आ खड़दे हैगे आ। सो गल करदे आ पहलां तां तीयां दी, क्योंकि बोलियां बाद दे विच तीयां कित्थों जिहड़ी इहदी शुरुआत हुंदी आ, पिछोकड़ की आ, जे पंजाबी सभ्याचार दा इतिहास देखिया जावे कदों कित्थों ये शुरू हुंदियां? कोई भी ईवेंट किसी भी गल नूं आपां जदों लभण दी कोशिश करदे हां भी इहदा नाम किवें पै गया, ये कदों शुरू हो गईयां, उहदे लई तुहानूं एग्जैक्टली कोई भी स्टेटमेंट जिहड़ी देनी हुंदी है वो है ना, मैनूं ते नहीं सही जापरी हुंदी उन्नी जी, लेकिन ये बहुत अपना पुराना मेरी माँ दादी दे वेले दा उन्हां तो भी पुराना दा समझ लो किन्ना पुराना ये जिहड़ा त्यौहार है चलदा आ रहा जी। आपां मेरे हिसाब नाल जिहड़ी गलबात करनी हैगी है तीयां दे बारे च जिहड़ी गल करनी है उहनूं पिछोकड़ च रख के डिस्कस करांगे तो ये गल दा जवाब अपने आप ही आउंदा जाऊगा जी कि इन्नियां पुरानियां लौंगोवाल दियां तीयां बहुत मशहूर होईयां है जी जी, और मोगे दियां तीयां इन्नियां भरदियां हुंदियां सीगियां और दूरों दूरों गड्डियां दे उपर ऊंठां दे उपर इन्ना इकट्ठ उत्थे हो जांदा हुंदा सीगा कि वो मतलब मैंशनड ने इतिहास च अपने हिस्टरी का एक वो बन गई पन्ना बन गई है ना। सो ये अगर ये सारा कुछ हुंदा रहा वो जमानियां दियां गल्लां ने बेटा जदों कुड़ियां औरतां घुंड कड्ढदियां हुंदियां सी, ठीक है, तां फिर जे इन्ना एक्सपोजर पेरेंट्स दिंदे सीगे उन्हां दे लई कोई इहो जिहा उन्हां दा दिल परचावे दे लई कुछ उहनूं ਉਹ ऑर्गेनाइज करदे सी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦੇਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਚੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ ਪੋ ਮਾਘ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰ ਖੈਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਛੱਲਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੜਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਵਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਟਦੇ ਆਪ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਪਲ ਬਰੁੱਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਕੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੂੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਰਦੇਸਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰਦੇਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਓਲੇ ਪਰਦੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਏ ਪੀੜੇ ਬੈਠੀਏ, ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੂਰ, ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਬਰੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਪਰਦੇਸ, ਰੰਗ ਕਸੂਮੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭੇਜ, ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਇਟਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 2-2 4-4 ਮਹੀਨੇ 14-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਓਰ ਜੇਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਣਦ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਿਓਰਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਕੇ, ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ 12-14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ 30 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿਉ ਜੇਠ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਗੀਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਿਓ ਸੱਜਣਾ ਦੂਰ ਪਰਦੇਸ ਵੇ, ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿਉ ਜੇਠ ਵੇ, ਘੋੜਾ ਭਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਸਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਉਸਾਰੂ ਮਨ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਰਦੀ ਸੀ ਗੰਢੇ ਤੇ ਚੀਰਦੀ ਸੀ ਭੂਕਾਂ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਨੀ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਕਿ ਸੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਚੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਕਾਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੂਹੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਕਿ ਦਿਓਰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਚੁੰਗ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕੱਢਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੱਲੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਛਾਲੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਡਾਲਿਆ ਚਰਖਾ ਨਣਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੱਕਦੇ ਨੀ ਚਰਖਾ ਭਾਬੋ ਸਾਂਭਦੇ ਪੂਣੀਆਂ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਅੜੀਏ ਨਣਦਾਂ ਪਰਾਉਣੀਆਂ। ਆਏ ਹਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ
ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਤਾ ਕਿ ਦੂਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਕਲਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਉਣ ਕੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਰਾਗ, ਜੇ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਡ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਬੂਰੀਆਂ। ਸੰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੰਧਾਰਾ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੱਬੀ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੱਸ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੱਸੀਏ, ਵੜੇਵੇਂ ਅੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤੇ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਤਾ ਬਨ ਵੇ ਸਰਵਣਾ ਵੀਰਾ ਵੇ ਮੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਗੱਡੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਰਕਾਨੇ ਪੈਣੇ ਨੀ, ਆਪੇ ਬੋਤਾ ਫੇਰ ਬਨ ਲੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀਆਂ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਵੇ ਉਹ ਬੋਤਾ ਲਿਆਈ ਸੋਹਣਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਡੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਹਾਰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਲ ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇ ਬੋਤਾ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆਇਓ ਮੰਗ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਤੇ ਨੇ ਮੜਕ ਨਾਲੇ ਤੁਰਨਾ, ਜੇ ਕਾਲੀ ਐ ਤਾਂ ਰੇਲ ਚੜ ਜਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਲਕੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਏਸੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਸਵਰੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਮੁੜਕਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸੇਟ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਚਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੰਬਾ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਚੜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੀਜ ਤੇ ਤੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗਾਈਏ, ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭੂਆ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਮੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਗੋ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੋਰੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀੜੀ ਨੂੰ ਟੰਬਾ ਨਾ ਥਿਆਵੇ, ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਧੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੋ, ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ, ਇਹ ਹੋ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀੜੇ, ਹਾਰੇ, ਮੰਜੇ, ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਟੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 35-40 ਸਾਲ ਇਹ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੀੜੀਆਂ, ਮੰਜੇ, ਖੂੰਡੇ, ਡਰੈਸਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 20 ਮੰਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ,
ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਕਟ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਚੇ ਕੌਲਿਆਂ 'ਚ ਕੱਤ ਦੀਵੇ। ਕੌਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਵੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਜਾਨੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਘੋਖੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।